محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم التجارة الشرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم عزت بزرگ اور دوستوں اور معزز سامعین کرام اللہ رب العزت کا بحد فضل کرم احسان شکر کہ جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی اور مزید اللہ کا فضل کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ وقت کے لیے گفتگو کرنے کا اور سننے کا موقع نصیب فرمایا اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ ہماری اس حاضری کو بحد قبول اور منظور فرمائے ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنا معزز سامعین کرام آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ آج اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے بلکہ چل ہی نہیں رہا بلکہ ختم بھی ہونے والا ہے معزز سامعین کرام یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے آخری عشرے کے اندر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تھی سفر کے آخری مہینے کے اندر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی دین اسلام کے اندر ہجرت کو بڑی اہمیت و فضیلت حاصل ہے اگر انسان کا دین خطرے کے اندر ہو اصل چیز تو پہلے تو ہے وطن کی محبت اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑا تھا ہجرت فرما کر مدینہ جانے والے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر آنسو جاری تھے آنسو تھے جس وقت آپ مکہ کو چھوڑ رہے تھے فرمایا اے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ ستاتے اصل جو چیز ہے وہ دین کی محبت ہے اگر انسان کا دین خطرے کے اندر ہو پھر مال زمینیں جائیدادیں خاندان رشتہ دار سب چیزیں چھوڑی جا سکتی ہیں اور یہی درس ملا اس سے ہجرت سے یہی سبق ملا کہ ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے دین چھوڑا نہیں جا سکتا اب ہجرت کا مطلب کیا ہے ہجرت کے معنی کیا ہے ہجرت کے معنی یہ ہے کہ ایک انسان اپنے علاقے کو چھوڑ کر اس جگہ چلا جائے جہاں پر جانے کے بعد مکمل شریعت کے اوپر عمل کرنے کی آزادی ہو یا بلکہ آسان لفظوں کے اندر یوں سمجھے کہ ہجرت کسے کہا گیا اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا کر قیام پذیر ہو جانے کو ہجرت کہا گیا شریعت کی زبان کے اندر ہجرت کسے کہا گیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر اس جگہ جانا
जिस जगह जाने के बाद मुकम्मल शरीयत पर इंसान अमल कर सके, उस पर आज़ादी हो, इसे हिजरत कहा गया। जब मुशरिकीन मक्के ने देखा कि इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, उन्होंने इनको सताना शुरू कर दिया, जुल्म के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, इनके चाहने वालों को, मानने वालों को सताया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि जुल्म की इंतहा हो चुकी, अब यहाँ क़याम करना मुश्किल है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि आप आहिस्ता आहिस्ता हिजरत करके मदीना चले जाएं। फौरन सहाबा ने जब ये बात सुनी तो अमल के लिए तैयार हो गए। मसला यही है ना बुजुर्गों, हमने आज तक सुना, पढ़ा, कहा वो, मगर अमल नहीं किया। अमल के एतबार से 0% से भी नीचे हैं हम। सुनते, कहते, पढ़ते, लिखते बहुत थे, लेकिन अमल के एतबार से बिल्कुल खाली। सहाबा ने जब ये सुना कि हिजरत करके मदीना चले जाए हुजूर अलैहिस्सलाम की जुबान से, तो सहाबा ने अपने घर बार नहीं देखी, अपनी जमीनें जायदादें नहीं देखी, अपने रिश्तेदार, बाकी लोगों को किसी चीज को नहीं देखा। बस दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी का हुक्म, उसको पूरा करने के लिए सहाबा ने मक्का को छोड़ा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाजत चाही, मुझे इजाजत है, मैं भी चला जाऊं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आसान लफ्ज़ों के अंदर समझे कि आप मेरे ही साथ हिजरत फरमाएंगे। हिजरत के सफर में आप मेरा क्या रहेंगे, रफीक रहेंगे, आपको रफाकत नसीब होगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हिजरत करने लगे, बाकी सहाबा ने तो छुप कर की, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हिजरत करने लगे, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ के अंदर नंगी तलवार ली और जाकर काबा का तवाफ करने के बाद, उसके बाद बाहर आने के बाद ललकार कर कुफार को कहा, ए मुशरिकीन मक्का, उमर हिजरत करके मदीना जा रहा है, उमर मक्का को छोड़ रहा है, मदीना जा रहा है। अगर आप में किसी के अंदर जुर्रत हो, ताकत हो, किसी ने माँ का दूध पिया हो, तो उमर को रोक कर दिखाए। उमर को कौन रोक सकता था, जिससे शैतान डरता था। इनके कहा बस की बात ही उमर का सामने कर। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अलल ऐलान हिजरत की, मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना तक। अब आप अलैहिस्सलाम के इस हुक्म के बाद खुफिया तौर पर सिलसिला शुरू हुआ हिजरत का। मगर हिजरत करना कोई आसान काम नहीं था। जो हिजरत करता, कुफार मक्का उसे हिजरत करने नहीं देते थे, मदीना नहीं जाने देते थे, वो तरह तरह के मुसाहिब से गुजरता था। हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत करना चाहिए, हिजरत करने जा रहे थे, कुफार ने घेरा डाला और घेर लिया, पकड़ लिया। कहा, सुहैब जब तू मक्का के अंदर आया था तो बिल्कुल गरीब था, फकीर था, मुफलिस था, अब यहाँ से माल कमाकर मदीना जा रहा है, नहीं जाने दिया जाएगा। सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अगर मैं ये माल मता तुम्हें दे दूं तो मुझे इजाजत मिलेगी? कुर्बान जाए सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर। मैं अक्सर कहा करता हूँ, चलना है तो नक्शे कदम किस पर चलो? सहाबा के नक्शे कदम पर। नमूना बनाना है तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बनाओ। आइडियल किसी को बनाना है तो हुजूर अलैहिस्सलाम की जात को बनाओ। इनके पीछे उम्मत चलेगी तो मंजिल को पहुंचेगी, ये रास्ता छोड़ेगी तो दूर भटक जाएगी, अल्लाह तक नहीं पहुंच सकेगी। तो खैर सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अगर ये माल मता जो मैंने कमाया है तुम्हें दे दूं तो मुझे जाने दोगे? मुशरिकीन मक्का ने कहा, फिर इजाजत दे देंगे। हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह और रसूल की रजा की खातिर सारा माल और मता उनको दे दिया और हिजरत करके मदीना आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये वाक़या सुना तो फरमाया, सुहैब ने सारा कुछ लुटाने के बाद भी उस सौदे के अंदर नफा हासिल कर लिया। एक इंसान, क्यों? उन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया, उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए माल कुर्बान कर दिया। एक इंसान के पास सब कुछ मयसर है, उससे अल्लाह नाराज है। बुजुर्गों, ये शख्स फायदे के अंदर नहीं है, घाटे के अंदर है। और एक इंसान के पास कुछ नहीं है, तान के ऊपर लिबास नहीं, खाने पीने के लिए चीजें नहीं,
اور اپنا سر ڈھانپنے کے لیے چھت نہیں، سونے کے لیے بستر نہیں، اس شخص سے اللہ راضی ہے تو اس سے بڑا فائدہ مند کوئی نہیں۔ مقصد یہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اور بعد میں سے بات آ گئی، تبلیغ کا مقصد اور مدعا کیا ہے؟ یہ تبلیغ کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو من چاہی سے ہٹا کر رب چاہی کے اوپر لگا دینا۔ یہ تبلیغ کا مقصد اور مدعا ہے۔ یہ بیچارے کوئی بیکار نہیں ہے جو کام کاج نہیں ہے تو اٹھ کر اللہ کے راستے کے اندر بولتے ہیں۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ کی نظروں کے اندر بڑے پیارے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کو ان کو اپنے راستے کے اندر قبول کیا ہے۔ کہاں گھر کے اندر کھراٹے مارتے، کہاں گھر کے اندر عبادت کرنے والا اور اللہ کے راستے کے اندر سونے والا کہاں برابر ہو سکتا ہے؟ نسبت بدلی نا۔ آج سے کتنے سال بزرگ جامعہ بڑے نے کتنا وقت ہویا؟ غالباً 2006 کے اندر بنی ہے۔ جتنے سال ہو گئے، اس سے پہلے اس دھرتی کے اوپر جو بھی شخص آتا تھا، چاہے کوئی بڑا تھا، چھوٹا تھا، عام تھا، خاص تھا، جوتا پہن کر آتا تھا۔ اب اس کی نسبت بدلی، اس جگہ مسجد بنی، یہاں کوئی بڑا سے بڑا خطیب، مجدد اور مفکر، مفسر قرآن، حافظ حدیث، حافظ قرآن، دنیا کا پرائم منسٹر بھی آئے گا، جوتے پہن کر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی نسبت بدل گئی۔ اب یہ جگہ عام نہیں ہے، یہ خاص جگہ ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر اللہ کا گھر بنا ہوا ہے۔ جب نسبت بدلی پھر مقام بھی بدل گیا۔ تو خیر آہستہ آہستہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے۔ کفار مکہ مشرکین جو تھے یہ بیٹھ کر میٹنگ کرتے تھے، تدبیریں قائم کرتے تھے۔ کس لیے؟ نعوذ باللہ ان کو ہجرت نہ کر دی جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، انہیں ستایا جائے۔ یہاں یہ لوگ نبوت کو مٹانے کا پروگرام، میٹنگ کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، وہاں اللہ نبوت کو سجانے کی، چمکانے کی میٹنگ کر رہا ہے۔ یہاں شیطان نبوت کو ختم کر دینا چاہتا ہے، وہاں اللہ نبوت کی حفاظت کرنے کے لیے میٹنگ کر رہا ہے اور تدبیریں کر رہا ہے۔ خیر انہوں نے اپنے اس کام کو عملی جانہ پہنانے کے لیے کفار مکہ مشرکین جو تھے، انہوں نے ایک رات کا انتخاب کیا، اس رات کے اندر ہم جن چیزوں کا ارادہ کرتے ہیں اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ ان کی ناپاک رائے کی خبر اللہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ کہا کہ اس وقت کو یاد کرے جب کفار میٹنگ کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو مار دیا جائے، آپ کو ہجرت نہ کی جائے، ہم ان سے بہتر تدبیریں کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ آمین، صادق۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن۔ اور حضور علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا جب ارادہ کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے پاس مکہ والوں، اس کے باوجود امانتیں یہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس رکھتے تھے، میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں، آپ اپنے پاس رکھ لو، ان کے سپرد کر کے صبح تم بھی آ جانا مدینہ، اور میری یہ سبز چادر لے لو اور اوڑھ کر سو جاؤ میرے بستر کے اوپر۔ بستر کے اوپر سونا کوئی آسان کام؟ باہر ان ظالموں نے مکان کو گھیرا ہوا ہے، لکھا ہے کتاب کے اندر کی 19 سرداروں کی تلواریں پیاسی تھی، 19 سردار تلواریں لے کر کھڑے تھے، نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرے۔ تو بستر کے اوپر سونا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانتیں لی اور ان کی چادر اور بستر کے اوپر سونا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت کے ساتھ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر دشمنوں کا سخت پہرا ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ کہا اس چیز کی آپ فکر نہ کریں، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ بعض طبقات دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ یا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو حضرت علی نے اکیلا کیوں بھیجا، ساتھ کیوں نہیں گئے؟
अकेला क्यों भेज दिया बाहर? तो दुश्मन खड़े थे, साथ जाते, क्यों साथ नहीं गए? अल्लाह असल में इसी चीज का हल बताना चाहता था, इसी मसले को समझाना चाहता था। अगर उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते तो ये लोग क्या थे? अली वाकिया मुश्किल कुशा है जिसने तलवारों से जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा कर दिखाया। इसलिए अल्लाह ने अकेले भेजा, फरमाया अली को बिस्तर के ऊपर लिटा दो और तुम अकेले निकलो, ताकि लोगों को ये पता चले अली की हिफाजत करने वाला भी बिस्तर के ऊपर एक ही मुश्किल कुशा है और हुजूर को बचाने वाला भी एक ही है। वो जात किसकी है? अगर अली साथ चले जाते तो ये तबका क्या था? वाकई अली मुश्किल कुशा है, इन्होंने तो तलवारों से इनकी हिफाजत की थी। असल में अल्लाह इस मसले को समझाना चाहता था। हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर निकले, अपने हाथ के ऊपर मिट्टी उठाई, मुट्ठी भरी, यासीन की शरवात वाली आयात पढ़ी, उसके बाद उनकी तरफ फेंका। कुछ आंधी जैसी चली, आंखों के अंदर मिट्टी पड़ी, वो आंखें मलते रहे। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर कर चले। अल्लाह ने यूं हिफाजत की अपने नबी। सीधे पहुंचे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर, दरवाजे के ऊपर दस्तक दी। अबू बकर ने पूछा, मन दकल बाब, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? जवाब आई, अना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अबू बकर ने जूता नहीं पहना। अच्छा खुद बताओ मुझे, घर के अंदर इंसान जूता पहन कर बैठता है, सोता है या उतार के? नंगे पाँव ही होता है। अबू बकर इसी हालत में बाहर आए, दरवाजे के ऊपर दरवाजा खोला, जूता नहीं पहना। कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हुक्म देते, आपका गुलाम सर के बल चलकर आपके पास आता, आपने इतनी तकलीफ क्यों मेरे पास आए? कहा, अबू बकर, मैं वो नबी हूँ जिसके पास तेज व किसरा चल कर आए, जिसके पास पैगंबर चल कर आए, जिसके दरवाजे के ऊपर जिब्रील जैसी हस्ती चल कर आया करता था। लेकिन आज मुझे हुक्म है मैं तुम्हारे पास जाऊं, हिजरत का हुक्म हो चुका है। मैं इब्नी हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह का नुक्ता खोल रहा हूं। ये फरमाते हैं अबू बकर हुजूर के पास आए, कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर चलना है। अबू बकर ने जवाब में नहीं पूछा कहाँ चलना है। इस वक्त आप मुझे आकर कहो, आप सब चलो, कहीं चलेंगे, उतरो मिंबर से, चलो अभी हमारे साथ। जाहिर सी बात है मेरे दिल के अंदर सवाल तो आएगा, कहाँ चलना है? मैं अपनी बात को अधूरी छोड़कर चला जाऊं, चलना कहाँ है ये तो बताओ। मगर अबू बकर ने पूछा नहीं कहाँ जाना है, हुक्म हुआ चलना है, तो अबू बकर ने कहा चलो। कुछ कदम चलने के बाद अबू बकर से ना रहा गया, पूछ नहीं लिया कहाँ जा रहे हैं ना, बल्कि कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे कद्दू के ऊपर सवार हो जाओ। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अजीब बात कही कि आज तक दुनिया के अंदर किसी ने हुजूर अलैहिस्सलाम को ये नहीं कहा आप कंधों के ऊपर सवार हो जाए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का इतना वजन था कोई उठा नहीं सकता था। एक अबू बकर ऐसी हस्ती है जिसने कहा आप हमारे कंधों के ऊपर सवार हो जाए, जिसने अबू बकर वो हस्ती है जिसने दुनिया के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत वाले वजूद का वजन भी उठाया और इनकी वफात के बाद खिलाफत का वजन भी उठाया। फरमाते हैं कैसा वो मंजर होगा। आपने इब्नी हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आपने आज तक यही सुना होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक किसके ऊपर, इसके ऊपर कंधे के ऊपर मोहरे नबूवत था, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि नबूवत वाले कंधों के ऊपर मोहरे नबूवत है और उसका वजूद अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के कंधों के ऊपर है। एक अबू बकर है जिन्होंने इनका बोझ उठाया और जब लेकर पहुंचे गारे सोर के करीब, अब सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है कि जो इंसान वजन उठाए तो थकता वही है या वजन थक जाता है? जिसने उठाया है वही थकता है। तो थका कौन था? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु। आराम की जरूरत ज्यादा किसको थी? अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को।
मगर अबू बकर ने ये नहीं कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपका बोझ उठाया, मैंने आपको कंधों के ऊपर उठाया, मैं थक चुका हूँ, जरा मैं आराम कर लूं। नहीं कहा, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम से अबू बकर ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप थक चुके हैं, आप आराम करें, थोड़ी देर आराम कर लें, आप थक चुके हैं। कैसा मोहब्बत, कैसी मोहब्बत, कैसा इश्क, कैसा प्यार। आप थक चुके हैं, आप आराम करें, मैं गार के अंदर जाता हूं। अबू बकर अंदर चले गए। अंधेरा है, रात की तारीखी है, और गार के अंदर कभी गए भी नहीं, जो पता है यहाँ रास्ता कैसा है, सांपों का डर है, किसी चीज का डर है। अबू बकर अंदर चले गए। अगर हजरत इब्राहिम को आग के अंदर कूदने का खतरा नहीं है, तो यहाँ अबू बकर को इस गार के अंदर जाने का भी खतरा नहीं है। अबू बकर गार के अंदर चले गए, गार को साफ किया, उसके बाद जहां उस जगह जो सराख थी उनको बंद किया, कपड़ा जो था उसको फाड़ कर उसके अंदर रखा, सराख बंद किया। इम्तिहान कैसा है, ऐसा भी तो हो सकता था कपड़ा पूरा हो जाता, ऐसा भी तो हो सकता है वो सुराख कम पड़ जाता, ऐसा भी तो हो सकता है सांप ही ना आता, और ऐसा भी हो सकता है कि सांप डांग ही ना मारता। मगर इम्तिहान इम्तिहान है। वो एक सुराख जो था वो बाकी रह गया। अबू बकर ने हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा आप अंदर तशरीफ फरमा। जो एक सुराख बचा था उसके ऊपर आपने ये भी रखा, और उसके बाद कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आराम फरमाए, मैं अपनी गोद रखता हूँ, उसके अंदर सर रख दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नबूवत वाला सर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद के अंदर रखा। अबू बकर ने एड़ी रखी है किसके ऊपर, सुराख के ऊपर। सांप ने आकर डंग मारी, अबू बकर ने हरकत नहीं की। इस वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम की नींद के अंदर खलल न हो, इस वजह से कि हुजूर को तकलीफ ना हो जाए। अपनी टांग को हरकत नहीं दी, सांप ने काट भी लिया। काश यही फिक्र उम्मत को होती को मैं ये काम ना करता, इससे हुजूर को तकलीफ होती, तो जिंदगियां ही बदल जाती, फिर जिल्लत हमारा मुकद्दर ना होती। अगर ये फिक्र उम्मत को होती कि इससे मेरा रसूल नाराज होंगे, इससे उनको तकलीफ पहुंचेगी। सामने डंग मारा, अबू बकर ने हरकत नहीं की, इस वजह से नींद के अंदर खलल ना हो जाए। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद है, उस गोद के अंदर नबूवत वाला सर है, वो सर जिसके ऊपर बालों की, जिसके जुल्फों की कसमें कुरान ने खाई, वल्लाही अबू बकर की गोद के अंदर है। राज के अबू बकर ने उस वक्त दीदार किया होगा नबूवत वाले चेहरे का। तीसरा कोई था नहीं वहां, एक नबूवत ही तने तनहा और एक सदाकत ही हजरत अबू बकर। तो राज के अबू बकर ने क्या किया होगा, दीदार किया होगा जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का। इस जैसा खुशनसीब कौन है। अबू बकर की गोद के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम का सर मुबारक है। एक सहाबी कहते हैं मैं कभी आसमान के ऊपर चमकते हुए इसको देखता हूँ, 14वीं के चांद को, और कभी जमीन के ऊपर हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे को। ये सहाबी कहते हैं मुझे उस पैदा करने वाले की कसम जिसने मुझे पैदा किया है, मुझे अर्श वाले चांद से ज्यादा दुनिया का चांद, दुनिया का चेहरा खूबसूरत लगता है। उस चांद से मुझे ये चांद ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नबूवत वाला सर हजरत अबू बकर की गोद के अंदर रखा, अबू बकर को ऐसा महसूस हुआ था, ऐसा लगता था जैसे रैल के ऊपर कुरान शरीफ रख दिया हो। मुशरिकीन मक्का इनको तलाश करते करते खैर जब इसको डंग मारा, अबू बकर ने हरकत न की, आखिर दर्द बर्दाश्त न हुआ, आंसू का कतरा निकला और नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक के ऊपर पड़ा। अब ये कतरा जमीन के ऊपर जा सकता था, गार के अंदर भी गिर सकता था, पहाड़ों के ऊपर भी जा सकता था, जमीन के ऊपर भी जज्ब हो सकता था। ये चेहरे ही के ऊपर क्यों गिरा? इसलिए कि ये कीमती है, ये कतरा कीमती है, और इसके लिए कीमती जमीन होनी चाहिए। और उसको मुंतखब किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक।
لکھا ہے کہ اسلام کے اندر دو راتیں ہیں، ایک معراج والی اور دوسری ہجرت والی۔ معراج والی رات کے اندر کون رفیق ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ، جبریل علیہ السلام، اور ہجرت والی رات کے اندر رفیق کون ہے، ہم سفر کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معراج والی رات کے اندر سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد جبریل علیہ السلام نے ساتھ چھوڑ دیا، یعنی انہوں نے یاری نبھائی توڑ تک، موڑ تک۔ یہ کا یار کون تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام، اور توڑ تک کے یار تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آج بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ سوئے۔ توڑ کی یاری حضرت صدیق اکبر نے کیا کی نبھائی۔ اور قطرے بھی دو ہیں اور بڑے امپارٹنٹ ہیں، بڑے قیمتی ہیں۔ ایک یہ قطرہ جو حضور علیہ السلام کے چہرے انور کے اوپر گرا، اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قطرہ جو قرآن کے صفحات کے اوپر گرتا ہے۔ یہ بڑے قیمتی ہیں۔ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مشرکین مکہ کہاں پہنچ گئے؟ غار ثور کے پاس۔ کہنے لگے یہاں تک تو قدموں کا نشان معلوم ہوتا ہے، اس سے آگے پتہ نہیں کہاں گئے۔ کہنے لگے اگر یہاں تک قدم آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے غار ہی کے اندر ہوں گے۔ اللہ نے حفاظت کر دی، چاہیے جب وہ کرنے پہ آتا تو کسی سے کام نہیں لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے کہا بکری سے جالا بون دو، اس نے جالا بنا دیا۔ کبوتر سے کہا انڈے دے کر اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئی۔ انہوں نے دیکھا جب جالا بھی بنا ہوا ہے، کبوتری بھی بیٹھی ہوئی ہے، اگر یہاں سے اندر کوئی جاتا تو جالا یقیناً ٹوٹ جاتا، کبوتری بھی یہاں نہ بیٹھتی، تو اس کا مطلب یہاں سے اندر کوئی داخل نہیں ہوا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی اور صدیق اکبری غار ثور کے اندر حفاظت کی۔ خیر اور باتیں بھی، وقت کم ہے، تو اس ہجرت کے موضوع سے یہی سبق ملا، یہی درس ملا کہ اگر دین اسلام خطرے کے اندر ہو، ہر چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے، دین کے اوپر کھڑا رہنا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے جہاں پابندی نہیں، وہاں کے مسلمان بھی تو مکمل دین کے اوپر کھڑے نہیں رہتے۔ ہمارا مرنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری بیاہ شادی نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے۔ یہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے دچھی والوں کو کہ دین پر نہیں چل سکتے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، پر پھر بھی لوگ نہیں پڑھتے۔ افسوس تو یہی ہے امت کے حال کا، پابندی نہیں ہے جہاں، وہاں بھی نہیں پڑھتے۔ پھر انہوں نے ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے تھی، کہاں کب؟ لاک ڈاؤن کے اندر، تو اللہ نے پھر پڑھنے کی اجازت بھی نہیں۔ جب آزادی تھی انہوں نے پڑھی نہیں، جب پڑھنا چاہیے تو پھر اجازت ہی نہیں مل رہی تھی مسجد کی طرف آنے کی۔ تو خیر سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تھی، اور اس مہینے کے اندر کچھ باتیں، من گڑت باتیں بنی ہوئی پھرتی ہیں معاشرے کے اندر، میں ان کی وضاحت کر دوں۔ ایک یہ کہ بعض عورتیں سمجھتی ہیں اس مہینے کے جو دن ہیں یہ مردوں کے اوپر باہری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں انسان منحوس ہے، میرے منہ لگ گیا، صبح پورا دن گندا گزرا، اچھا نہیں گزرا، اس کا مطلب یہ شخص منحوس ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے شادی کر کے لائی اپنے گھر کے اندر، جب میں نے بہو لائی تو میرے گھر کے اندر نقصان ہونا شروع ہو گیا، جب میں نے گھر کے اندر بہو لائی تو میرے گھر کے اندر کوئی مار گیا۔ اگر بہو نہ لاتا ساری زندگی زندہ رہتے تو انہوں من گڑت باتیں بنائی ہے، بدشگونیاں پیدا کی ہے، اور حدیث کہتی ہے ہتھیارہ تو شرک، بدفعلی لینا شرک کی باتوں میں سے۔ اور دوسری بات کہتے ہیں عورتیں میں زیادہ تر کہ اس سفر کے جو دن ہے اس کے اندر 13 تیزیاں، ان دنوں کے اندر ہم اپنے گھر سے ڈیرا نہ نکال سکتے ہیں، نہ داخل کر سکتے ہیں، نہ اوپر لے جا سکتے ہیں، نہ نیچے لے جا سکتے ہیں، یہ مانی غلط باتیں بنی۔ پھر مرغی بیچاری چھوٹا انڈا دے گی، اسی وقت ذبح کر لیا، بیچاری سوچتی ہوگی میں نے گناہ کبیرہ کر لیا، فوراً پکڑی۔ رات کے عالم کے اندر مرغا اذان دے گیا، فوراً صبح ذبح ہو کے لٹکا دیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ بھی سوچتا ہوگا میں نے بھی کوئی غیر قانونی کام کر دیا۔ اللہ کے بندو کیوں دیتا ہے مرغا اذان؟ جب اسے فرشتہ نظر آتا ہے، جب گدھا یا یہ کتے وغیرہ یہ آوازیں نکالتے ہیں، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ان کو شیطان نظر آتا ہی آواز دیتے ہیں، اس وقت حکم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اللہ سے شیطان کی پناہ مانگو۔ اور جب مرغا اذان دیتا ہے تو اللہم انی اسالک من فضلک پڑھو، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔
افسوس یہی ہے بزرگوں، آپ سوچتے ہوں کہ افسوس کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں ممبروں کے اوپر، افسوس یہی ہے کہ امت نے اصل چیز کو چھوڑ دیا، بے بنیاد چیزوں کو پکڑ لیا۔ اس لیے مکمل دین کے اوپر کھڑا ہونا ہے۔ یہ جو میں نے باتیں کہی یہ من گڑت باتیں لوگوں کے اندر بنی ہوئی ہے، شریعت کے اندر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آپ سے ایک درخواست ہے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے جائے علماء کرام سے رابطہ کر کے معلوم کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو قبول فرمائے، اگر کہیں غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ پاک نے فضل کرم سے معاف فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔